Dear students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 NCERT ਮੈਥ 10th ਕਲਾਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਾਨਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਬੰਗਸਮ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਮਰੂਪ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ डिफरेंस देखिए कि इन्होंने दोनों डिफरेंस की है। थोड़ी NCERT बुक के अंदर ही डिफरेंस लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज, एंड सेकंड गिवन है सिमिलर फिगर बारे, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। हेयर स्टूडेंट्स, मैं कुछ पॉलीगॉन्स ले ने। फस्ट पॉलीगॉन साढ़े कोल जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंगल सेम ने, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, फस्ट स्क्वेयर ਦੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਆਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, दूसरे दी आप को 4 सेंटीमीटर है, इस करके साढ़े को सिमिलर दी एग्जाम्पल है, ना कि साढ़े को कॉन्ग्रुएंट है। नैक्सट आप देखिए साढ़े को अगेन स्क्वेयर है, एंगल बिकॉज के एंगल स्क्वेयर के साढ़े को 90 डिग्री होंगे ने, तो ये जी लेंथ असी वो लई है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटरस। सैकेंड जो पॉलीगॉन स्क्वेयर है वो लेंथ भी साढ़े को 3 सेंटीमीटर है, इस करके ये साढ़े कोल कॉन्ग्रुएंट दी एग्जाम्पल है। स्टूडेंट नैक्सट जो फिगर ली हुई है वो साढ़े को सर्कल ने। सर्कल दे विच क्योंकि एंगल 360 डिग्री रहेगा ऑल 4 गिवन पॉलीगॉन दे विच, बट डिफरेंस देयर रेडियस। फस्ट दे विच जो रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर है, सैकेंड 2.5 सेंटीमीटर है। इस करके इन्हों के जो रेडियस ने उन्होंने डिफरेंस है। जो रेडियस डिफरेंस है इट मीनस इसका साइज सेम नहीं होएगा, डिफरेंट साइज होएगा, वो देखने तो भी लग रहा है। इस करके साढ़े को सिमिलर सर्कल की एग्जाम्पल होएगा। नैक्सट जो साढ़े को सर्कल की फिगर्स गिवन ने वो रेडियस सेम ने, एंगल भी सेम 360 डिग्री होएगा, इस करके साढ़े को सेम शेप एंड सेम साइज होने करके इसमें असी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन कहांगे। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सैप्ट को होर क्लीयर करने लिए असी ट्रायंगल जो फिगर वो लै रहे हैं, क्योंकि साडा मेन टारगेट भी ट्रायंगल्स ने। इस करके असी फस्ट ट्रायंगल जो लिया ने ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF असी चैक करांगे ये सेम शेप दे ने। सेम शेप लई असी एंगल नूं चैक करांगे। हेयर इफ जे साडे कोल एंगल A एंगल D ਦੇ ਇਕੁਅਲ, एंगल B एंगल E ਦੇ ਇਕੁਅਲ, एंगल C एंगल F ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ एंगल चैक करने आ। गिवन ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंगल इक्वल ने, शर्त है कि इनू फ्लिप करके करना, क्योंकि ई नू फ्लिप करांगे तो असी एंगल B के उपर आ जाएगी, D A के उपर आ जाएगा, तो C तो F आ जाएगा, जो कि इनू पूरी तरह कवर कर लेगा। इसलिए एंगल A साढ़े कोल फ्लिप होने तो बाद एंगल D के इक्वल होएगा, एंगल B फ्लिप होने तो बाद साढ़े कोल एंगल E के इक्वल आएगा, तो एंगल C है वो साढ़े कोल एंगल F ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲ 2 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼। ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। फस्ट तो साढ़े को जो फिगर ने ये जो AB साइड है 2 सेंटीमीटर है, BC 3
ਐਂਡ AC4, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DE4 ਐਂਡ EF6 ਤੇ DF ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। AB proportional to DE, again BC proportion to EF, and AC proportional to DF। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2/4 ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/2, 3/6 ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/2 ਅਤੇ 4/8 ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਰੂਲ ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਵਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, DE ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸਾਈਡ AB equal to side DE, and again side BC equal to side EF, and side ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਉਹ equal to ਸਾਡੇ ਕੋਲ DF, side AC equal to DF। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਿਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਗਸਮ ਜਾਂ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਅਤੇ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਜੋ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਸਰਕਲਸ ਆਰ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ if two circular are same radius, then they have same shape and same size, and then it is called congruent। but here word given है all circles means ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਨੈਕਸਟ ਰੇਡੀਅਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਲ ਸਕੇਅਰਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਔਰ ਕੌਨਗਰੈਂਟਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਸਕੇਅਰ ਵਰਡ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਕੇਅਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਲ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕਸ ਫਿਲ ਹੋਏਗੀ ਸਿਮਿਲਰ ਨਾਲ। ਥਰਡ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਆਲ ਬਲੈਂਕਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ। ਆਈਸੋਸਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਡ ਬਲੈਂਕ 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਕੁਈਲੇਟਰਲਸ। ਫੋਰਥ ਗਿਵਨ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ ਪੋਲੀਗਨ ਆਰ ਸੇਮ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ। ਸਿਮਿਲਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਅਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, and B है their corresponding sides are proportional। Dear student, next question is second, give two different example of pair of
similar figures and non-similar figures. Students, very interesting points. Second question, the first part ਲਈ all squares and equilateral triangles are similar. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਿਲਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਸਿਮਿਲਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਐਂਡ ਏ ਸਕੁਏਅਰ form a pair of a non similar figures. Student, another example are a quadrilaters, a quadrilateral and a rectangle form another pair of non-similar figures. Next question, third, is state whether the following quadrilaterals are similar or not. Here student two quadrilateral ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ SPQR, second ਹੈ DABC. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਐਂਗਲ ਜੋ ਏ ਵੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਂਗਲ P 90 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ B ਉਹ 90 ਹੈ, Q ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।